امریکہ ضد پر قائم، آبنائے ہرمز پھر بند۔ امریکی ناکہ بندی کے جواب میں ایران کا سخت ایکشن۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکہ نے ایران سے آنے والے جہازوں کی آزادی یقینی نہ بنائی تو ہرمز سخت ایرانی کنٹرول میں رہے گا۔ آبی گزرگاہ کی سابقہ حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے نام پر بحری قزاقی جاری رکھے ہے۔ ہرمز کی اسٹریٹجک نگرانی اور انتظامی کنٹرول ایرانی افواج کے ہاتھ میں ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ہم نے آپ کو خبردار کیا تھا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب آبنائے ہرمز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 بحری جہازوں پر حملہ، فائرنگ کے باوجود آئل ٹینکر محفوظ، عملے بھی خیریت سے ہیں۔ واقعہ عمان کے شمال مشرق میں تقریباً 20 نوٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ آئل ٹینکرز پر فائرنگ ایرانی نیوی نے کی، پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں، آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش سے بھی لا علم۔ کہا ایسا لگتا ہے ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے۔ بات چیت کے حوالے سے آج رات تک معلومات آ جائیں گی۔ ایسا نہیں لگتا ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ تہران ہمیں کسی صورت بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ہم نے مذاکرات میں سخت موقف اپنایا۔ معلوم نہیں ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے 47 سال کیوں انتظار کیا۔ مزید کہا کہ ایران سے معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں دوبارہ بمباری شروع کرنا پڑ سکتی ہے۔ کل ایک اہم شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے۔ وہ شخصیت بہت اچھی، سمارٹ اور خیال رکھنے والی ہے۔ کل سرپرائز ہو سکتا ہے۔ ایران سے متعلق ہمارے پاس اچھی خبر ہے۔ کل امریکہ کے لیے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ سیز فائر میں توسیع نہ کریں۔ ہم ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ لیں گے۔ ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ لینے کی تاریخ اور وقت نہیں دے سکتے۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے خبردار کر دیا، کہا ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ خطے میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج بالخصوص بحریہ خطے میں کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ افواج ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا، ایران اب تک مذاکرات کے اگلے دور کے لیے رضامند نہیں ہے۔ مشترکہ فریم ورک پر اتفاق سے پہلے مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب دوسرا فریق برابری کی بنیاد پر مذاکرات کرے۔ ایران آخری فوجی اور آخری گولی تک اپنا دفاع کرے گا۔ پاکستان کی ایران امریکہ جنگ میں کامیاب سفارتکاری، وزیر اعظم شہباز شریف 6 ملکی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ترکی کے 3 روزہ دورے کے دوران برادر ممالک کی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے روابط، خطے میں امن، تعاون اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکیورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور پرامن حل پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، کامیاب 6 ملکی دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی بریفنگ دی۔ پاکستان کا عالمی امن کے لیے بڑا مشن، امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور، وفود کا کل اسلام آباد آنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وفود کی آمد کا سلسلہ کل صبح سے شروع ہو جائے گا۔ متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا گیا، سیکیورٹی کی تعیناتیاں کل صبح شروع کر دی جائیں گی۔ CNN کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے تاحال مذاکرات کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور پر تاحال رضامندی ظاہر نہیں کی۔ واشنگٹن نے بات چیت کے دوران حد سے زیادہ مطالبات پیش کیے۔ ایران نے اپنے موقف سے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔
अफसुदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा अफसुदा यूरेनियम को किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रजाई ने कहा है कि तेहरान अफसुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा और इस हवाले से किसी भी किस्म के मुआहदे या वादे की तरदीद की है। इसराइल की हठधर्मी लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। सेहूनी फौज की एक बार फिर मुतादिद कस्बों पर बमबारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने क़याम, बिन्त जबेल और अल-ब्यादा पर हमले किए। इसराइल और लेबनान जंगबंदी के बाद इसराइल से जुड़े जनूबी लेबनान में गैर मामूली गहमा गहमी देखी गई थी। इसराइली धमकियों के बावजूद लेबनानी सड़कों पर निकल आए। ईरान का कई हफ्तों से बंद फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। परवाज़ें जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मुल्क के मशरकी हिस्से में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रास्ते बहाल कर दिए गए। 6 हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस मरहलावार दोबारा शुरू किए जाएंगे। अमरीका मजबूर, रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद 1 माह के लिए हटा दी गई हैं। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इस इकदाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। अमरीका ने पहले भी 1 माह के लिए रूसी तेल से पाबंदियां हटाई थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थी। ईरान अमरीका मुमकिना डील। आलमी मार्केट में तेल मजीद सस्ता। बैनुल-अक़वामी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत में 11.45% कमी। फी बैरल $83.85 का हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $90.38 फी बैरल तक आ गई। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को कर्ज लौटा दिया। स्टेट बैंक की UAE को $2 अरब अदायगी की तस्दीक। पाकिस्तान को 2 रोज कबल सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए थे। पाकिस्तान को 23 अप्रैल को UAE को मजीद $1.5 अरब अदा करने हैं। UAE ने पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस मांगे थे। डीजल सस्ता हो गया, किराया सस्ता ना हुआ। हुकूमत का डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया कम करने से साफ इनकार। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अबान का कहना है कि वज़ीर आज़म का डीजल की कीमत कम करने का शुक्रिया, लेकिन हम किराए कम नहीं करेंगे। जंगी हालात की वजह से मुल्क में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार ना होने के बराबर है। किरायों में कमी, डीजल की कीमत में मजीद कमी की बात करेंगे। बिजली की बंदिश ने ताजिरों पर बिजलियां गिरा दी। तवील लोड शेडिंग से अवाम का भी जीना मुहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 18 घंटे तक की बंदिश। लाइन्स एरिया, लियारी और मलीर में लोड शेडिंग। कोरंगी, औरंगी टाउन और दीगर इलाके भी मुतासिर। शहरियों का शिकवा, कहा बिजली तो आती नहीं, बिल बराबर आ जाते हैं। बिजली के बगैर जिंदगी कैसे गुजारें। असद कैसर ने पाकिस्तानी सालिसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा रावलपिंडी जलसा मुज़ाकरात की वजह से मुलतवी किया। नहीं चाहते PTI पर इल्ज़ाम लगाने के लिए हुकूमत को कोई वजह मिले। मर्दान जलसा ना सिर्फ बानी की रिहाई बल्कि तमाम मजलूम तबकात के लिए किया जा रहा है। मुल्क में महंगाई का तूफान है। मजदूर तबका इस वक्त शदीद मुश्किल में है। इस जुल्म के खिलाफ निकलना होगा। तमाम तबकात को इकट्ठा होना होगा। अडयाला जेल में बुशरा बेबी की आंख की सर्जरी के बाद चेकअप। सराय अडयाला जेल के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम में अशफा आई अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ शामिल। तिब्बी टीम ने बानी की अहलिया की आंख का मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयने के बाद जेल से वापस रवाना हो गई।
तरक्याती मंसूबों की लागत में इजाफा हरगिज कबूल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का दो चौक पैगाम। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 45 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। फंड्स के मौसर इस्तेमाल और तेज रफ्तार अमल दरामद पर जोर। कहा तमाम मंसूबों की डिजिटल मॉनिटरिंग और PC1 के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाएं। अवामी तरक्याती मंसूबों पर अब तक 25 अरब 93 करोड़ रुपए जारी किए। अवाम की समाजी और मुआशी बेहतरी सिंध हुकूमत का मकसद है। तरक्याती मंसूबों का मकसद अवाम को फायदा पहुंचाना है। सिंध हुकूमत का खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब बड़ा इक़दाम। सखर के बाद हैदराबाद में भी पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। खवातीन को मुफ्त स्कूटीज के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और तरबियत भी फराहम की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक खवातीन की खुद एतमादी और आज़ादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स बस सर्विस का नेटवर्क सखर और शिकारपुर के बाद मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। खैरपुर तरोहड़ी और खैरपुर रानीपुर रूट्स पर नई सर्विसेज का आगाज। पंजाब में 1217 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी जायजा इजलास। फेज़ 1 में 1026 बुनियादी मराकज़ सेहत और 191 देही मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग। शानदार अस्पताल बन गए। फेज़ 2 में 433 बुनियादी मराकज़ सेहत और 81 RHC की रीवैम्पिंग भी मुकम्मल। आलीशान क्लिनिक बन गए। फेज़ 3 में 895 मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली तेजी से जारी है। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज। मुल्क भर से परवाजें आज़मीन को लेकर हुज्जाज मुक़द्दस रवाना। कराची से पहली परवाज 160 आज़मीन हज के साथ हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई। लाहौर की पहली परवाज 345 मुसाफिर हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई। लाहौर से 104 परवाज़ों के जरिए 29,929 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अलमालकी समेत आला हुकाम ने आज़मीन को रुखसत किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इमिग्रेशन और कस्टम के मराहिल पाकिस्तान में तय होंगे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, अजान उवैस और बाबर आजम हिस्सा। हसन अली, इमामुल हक और खुरम शहजाद स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, गाजी गौरी भी हिस्सा हैं। नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आका, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी स्क्वाड में शामिल। कौमी टेस्ट स्क्वाड 27 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग और उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी अंजाम देंगे।